અઝીઝ બિરાદરો, ભાઈઓ અને બહેનો, વડીલો, બુઝુર્ગો, અસલામ અલૈકુમ. ગુજરાતી ભાષામાં કુરાનિક અરબી શીખવાના આ 57મા એપિસોડમાં આપનું સ્વાગત છે. ખેર મકદમ, ખુશામદીદ. ગયા એપિસોડથી આપણે યાસીન શરીફ શબ્દ આયત તો આયત અને આખે રૂકોના તર્જુમાની શરૂઆત કરેલ છે. ગયા એપિસોડમાં 1 થી 12 આયતો અને પહેલો રૂકો જોયો. આજના એપિસોડમાં બીજા રૂકો 13 થી 32 સુધીની 20 આયતો છે, તેની આપણે ચર્ચા કરીશું. આયતોની સંખ્યા 20 એટલે મોટી છે, પણ આ બધી આયતો નાની નાની છે. અને આ એપિસોડમાં સૂરે યાસીન વિશે આપણે ઘણી વધુ વિગતો પણ જાણવા મળશે, જે આપણે નથી જાણતા. તફસીરની અંદર આપણે વિગતવાર જોઈશું. હજરત ઈસા અલૈહિસ્સલામના વખતની વાત છે અને સૂરે યાસીનના આ રૂકોમાં પણ બીજી ખાસ બાબતો હશે, તે આપણે તફસીરની અંદર વ્યવસ્થિત સાંભળીશું. એટલે હવે આ અંગે વધુ વાતચીત કરવાને બદલે આપણે આજના એપિસોડની શરૂઆત જ કરીએ. સૂરે યાસીનને બીજા રૂકુની આયત નંબર 13 થી આપણે શરૂઆત કરીશું. લર્ન કુરાનિક Arabic in Gujarati, સૂરે યાસીન પાર્ટ 7. સૂરે યાસીન રૂકુ નંબર 2. કુરાનિક અરબી ગુજરાતી ભાષામાં શીખો. સૂરે યાસીન રૂકુ નંબર 2, ભાગ 57. રજૂઆત રૂબી એકેડેમી, રાજકોટ. اے محبوب آپ بیان کیجئے ان کے لیے مثال، بستی والوں کی مثال، جب اس بستی والوں کے پاس رسول آئے. اب یہاں پر علماء کے 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ رسولوں سے مراد واقعی رسول ہیں، جو نبی بھی تھے رسول بھی تھے. وہ بستی کون سی ہے اس کے بارے میں ہم یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مرسلون لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی نہیں. یہاں مراد بھیجے ہوئے مبلغین. اور یہ بستی انطاکیہ ہے جو شام کے علاقے میں تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 3 مبلغین کو انجیل کی دعوت دینے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، جب ہم نے ان کی طرف 2 کو بھیجا تو ان بستی والوں نے ان دونوں کا انکار کیا، انہیں جھٹلا دیا. تو ہم نے تیسرے کے ساتھ انہیں طاقت دی. تو بعض مفسرین کے قول کے مطابق 2 کا نام صادق اور صدوق تھا، اور تیسرے کا نام حضرت شمعون. یہ تینوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغین اور حواری ہیں. پس وہ بولے بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. یعنی ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، عیسیٰ علیہ السلام کا قول تمہیں پہنچا رہے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں. وہ بولے تم سب ہماری طرح بشر ہو، یعنی تم مبلغین ہو، تم تو بشر ہو، اور جس عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تم آئے ہو وہ بھی بشر ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی تم لوگوں پر نازل نہیں کیا. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ مبلغین تھے تو کافروں نے ان سے یہ کیوں کہا رحمان عز و جل نے کوئی چیز نازل نہ کی بلکہ تم تو جھوٹ بولتے ہو. تو جو مفسرین یہ مانتے ہیں کہ یہ رسول تھے اس میں تو کوئی شبہ نہیں، اور جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مبلغین تھے تو وہ اس پر یہ کلام فرماتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو قاصد ہوتا ہے اس کی حیثیت اپنی کچھ نہیں ہوتی، وہ تو کسی کا پیغام پہنچا رہا ہے. تو یہ جو کچھ کہہ رہے تھے گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ترجمان تھے. تو انہوں نے در حقیقت ان کا رد نہیں کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا رد کیا. تو وہ بولے ہمارا رب خوب جانتا ہے، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم پر تو صرف واضح بات کو پہنچا دینا ہے، ہمارا کام ہے تمہیں نصیحت کرنا، تم نہ مانو تو تمہارا اپنا قصور ہے.
مبین کے بارے میں ایک عمل عام طور پر مشہور ہے، یہ بزرگان دین سے منقول ہے کہ سورہ یاسین شریف میں 7 مبینیں ہیں، تو یاسین شریف کا ورد اس طرح کیا جائے کہ ابتدا سے پڑھا جائے اور مبین تک آ جائیں، ایک مبین تک، پھر دوبارہ پیچھے سے پڑھیں، دوسری مبین تک آئیں، پھر تیسری مرتبہ شروع سے پڑھیں، تیسری مبین تک آئیں۔ اس طریقے سے اگر یاسین شریف پڑھی جائے اور دعا مانگی جائے تو بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ دعا بھی پوری ہوتی ہے اور حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ بولے ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جب سے تم آئے ہو اور ہمارے بتوں کے خلاف تم نے باتیں کی ہیں تو ہمارے دیوتا تم سے ناراض ہو گئے ہیں، لہذا قحط سالی ہے، بیماریاں پھیل گئی ہیں، تو تم اب یہاں سے جاؤ۔ اگر تم باز نہ آئے تبلیغ دین سے، ضرور بضرور ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، کیونکہ تم صرف 3 ہو اور ہم سب پوری بستی میں ایک جمع غفیر ہے، اور ضرور بضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ علیم کے معنی دردناک۔ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی یہ روزی کی بندش ہماری وجہ سے نہیں ہوئی، تمہارے لیے مہلت ختم ہو گئی، اب تم پر عذاب کی جھلکیاں ہیں، تم اس سے عبرت حاصل کرو، توبہ کرو۔ تم ہمیں منحوس سمجھتے ہو کیا؟ اس لیے ان ذکر تم کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو نصیحت کرنے والے کو برا سمجھنا یہ نادانی ہے۔ نصیحت کرنے والا ہمارا ہمدرد ہے، اپنی غلطیوں کو سننا چاہیے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور نصیحت کرنے والا جس طرح بھی نصیحت کرے، بندے کو انداز کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بات اگر صحیح کر رہا ہے تو اپنے عیوب کی اصلاح ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ تم ہی حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ شہر کے اقصی معنی دور کا کنارہ، شہر کے دور کے کنارے سے رجلن، ایک آدمی آیا، ایک مرد آیا، جب اس نے دیکھا کہ مبلغین کو لوگ مارنے لگے ہیں تو یہ بھاگتا ہوا آیا۔ یہ ایک روایت کے مطابق حضرت حبیب نجار تھے جو بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب یہ مبلغین اس بستی میں آئے تو یہ ان پر ایمان لے آئے، تو یہ بھاگتے ہوئے آئے، کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم تم بھیجے ہوئے مبلغین کی پیروی کرو۔ اصل میں قرآن پاک میں جو مرسل کا لفظ ہے، یہ رسول کا لفظ ہے، یہ 2 معنی میں استعمال ہوا۔ ایک اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحی کے معنی یہ کہ جو رسول ہیں، جو نبی ہیں، ان کے لیے مرسل اور رسول کا لفظ ہے، اور ایک رسول اور مرسل کا لفظ قرآن پاک میں قاصد کے لیے ہے۔ لیکن ہمارے عرف کے مطابق ہم اس معنی میں کسی کو رسول نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے اردو کا عرف یہ ہے کہ رسول کے معنی خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نبی جو نئی شریعت لے کر آئے۔ تو اگر کوئی قاصد اور پیغام دینے کے معنی میں کسی کو رسول کہے تو چونکہ ہمارا یہ عرف نہیں ہے تو یہ ہمارے عرف اور ہماری لغت کے خلاف ہے، لیکن عربی میں یہ دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اے میری قوم بھیجے ہوئوں کی پیروی کرو، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے معاوضہ نہیں مانگتے، اجرت نہیں مانگتے، اور وہ خود ہدایت یافتہ ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی باتیں مانو۔ جب حضرت حبیب نجار نے یہ باتیں بتائیں تو یہ کافر ان مبلغین کو بھول گئے اور حبیب نجار سے کہنے لگے کہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے، کیا تو بھی اپنے دین سے پھر گیا ہے اور بتوں کا کیا تو نے انکار کیا ہے؟ تو حبیب نجار نے کہا مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ تو ہاں میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے جھوٹے خدا بنا لوں، معبود سمجھوں ان پتھروں کو؟ این یردنی الرحمن بدر، اگر رحمان عز و جل مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان بتوں کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور یہ مجھے نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ جب اللہ تعالی ناراض ہو جائے تو اللہ کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ تو یہ بت، ان کی پوجا کرنا جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔
اگر میں ایسا کروں بے شک اس وقت تو ضرور میں کھلی گمراہی میں ہوں گا. بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا، پس تم میری بات غور سے سنو. آپ سوچیں کہ کافر ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے، لاٹھیاں لیے ہوئے، تلواریں لیے ہوئے ہیں، اور معلوم ہے کہ ایمان کے اظہار پہ وہ جان سے مار دیں گے. کلمہ حق کہنا اس موقع پر یہ روحانی قوت ہے جو اللہ نے حبیب نجار کو عطا فرمائے، جنہوں نے کافروں کی کوئی پرواہ نہ کی اور فرمایا میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں. یہ نہیں فرمایا میرے رب پر. انہیں سمجھایا گیا کہ میں جس رب پر ایمان لایا ہوں وہ میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی ہے. فاسمعون، تم سن لو، جو کرنا ہے کر لو. اللہ تعالیٰ ایسی ایمانی قوت ہر مسلمان کو عطا فرمائے کلمہ حق کہنے کی. آج حق کہنے والے کو دبایا جاتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن حق کی فتح ہے. تو ان کافروں نے ان کو مارنا شروع کیا اور پتھراؤ کیا اور تلواروں سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہاں بظاہر ان کا جسم خون خون ہو گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور وہاں پر انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا. اور شہادت کے متعلق تو آپ جانتے ہیں کہ شہید کو چاہے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں اسے ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی. تو اس سے کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا، روح جنت کے مزے لوٹنے کے لیے آ جا. اس روح سے جب یہ کہا گیا قالا، تو مرنے والا حبیب نجار اپنی قوم سے کیسی محبت کرتے ہیں کہ اس کے باوجود آپ نے مرنے کے بعد یہ کہا. ان باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شہید زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے، ولی بھی زندہ ہے، کہ وہ مرنے کے بعد کلام کر رہے ہیں، ان کی روحیں کلام کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کلام کو ذکر کر رہا. تو اپنی قوم سے کیسی ہمدردی ہے. کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے کیسا بخش دیا. کاش میری قوم کو پتہ چل جائے تاکہ وہ گناہوں سے باز آئیں اور یہ نہ دیکھیں کہ دیکھو حق کے اظہار کرنے والے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. تو میرا یہ حشر دیکھ کر لوگ ڈرے نہیں، بلکہ وہ سمجھیں کہ بظاہر تو جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ ٹکڑے کرنا ایسا کام آیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنت کی ابدی نعمتیں مل گئی ہیں اور میرے رب نے مجھے عزت والوں میں سے کر دیا. اس آیت میں ایک نظریہ دیا گیا، وہ نظریہ یہ ہے کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل اس لیے دے رہا ہے کہ ان کو تباہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے. یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مصلحت ہے. ارشاد فرمایا اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، ہمیں اس کی کوئی حاجت نہ تھی. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تباہ کرنا چاہے تو کوئی اسے تباہی سے روک نہیں سکتا، کوئی اس تباہ ہونے والے شخص کو تباہی سے بچا نہیں سکتا. بڑے غرور اور تکبر کرنے والے تھے، مگر ایک زوردار آواز آئی، صیحہ، چیخ کو کہتے ہیں. حضرت جبریل امین نے ایسی آواز پیدا کی کہ اس آواز سے ان کے دل بند ہو گئے، بس وہ بجھ کر رہ گئے. جیسے آگ جب جل رہی ہوتی ہے تو کیسا اچھل رہی ہوتی ہے، جب اس پر اچانک پانی ڈال دیا جائے تو ایسی بجھتی ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہی یہ غرور و تکبر کرنے والوں کا وجود ختم ہو گیا، بس اس وقت وہ بجھ کر رہ گئے. بندوں پر افسوس ہے، چاہیے کہ بندوں کی حالت پر افسوس کیا جائے. جب بھی ان کے پاس کوئی بھیجا جاتا ہے، کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی مبلغ آتے ہیں، جب بھی کوئی سمجھانے والا انہیں سمجھاتا ہے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. کتنا افسوس کا مقام ہے کہ نصیحت قبول کرنے اور ہدایت پانے کا وقت انہیں ملتا ہے، پھر بھی یہ وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. کیا انہوں نے نہ دیکھا کتنی قومیں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیں؟ کیا انہوں نے عبرت حاصل نہ کی؟ یہ ایسے مٹ گئے کہ اب ان کی طرف یہ پلٹ کر نہیں آ سکتے. تو یہ پچھلے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اور یہ تمام لوگ ضرور
हमारे हुजूर जमा होंगे, मुहदरून जमा होकर हाजिर किए जाएंगे। कुरान मजीद फुकान हमीद ने इबरत को बयान किया और ये फरमाया गया कि इंसान को गौर करना चाहिए कि कितनी बस्तियां अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से हलाक हो गई। हम भी गुनाह कर रहे हैं और दिन रात इसका नतीजा देख रहे हैं। बीमारियां, परेशानियां, घरेलू नाचाकियां, ना इत्तेफाकियां, मोहब्बतें नफरतों में बदल गई, वुसअते रिस्क वो तंग दस्ती में बदल गई, कारोबारी नुकसान, कर्जे, चोरी, डकैतियां, मुकदमेबाजियां, बेसुकूनी, बेइत्मीनानी। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। कुरान ने तो फरमा ही दिया कि तुम पर जो मुसीबतें आती हैं तुम्हारे गुनाहों की वजह से हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरे यासीन शरीफ की बरकतों से हमें मालामाल फरमाए और सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। સૂર્ય યાસીનને 1 થી 12 નંબરની આયતો પહેલા રૂકુમાં આપણે ગયા એપિસોડમાં જોઈ. આજે આપણે બીજા રૂકુની પહેલી આયત એટલે કે પહેલા રૂકુની બીજા રૂકુની 13 આયતથી શરૂ કરીશું. 13 થી 32 સુધી આયતો છે. એટલે આજે આપણે 13મી આયતથી શરૂ કરીએ. વદરીફ, વાવ એટલે અને સેટ ફોર્થ, બયાન કરો. વાવ આપણે દર વખતે સામાન્ય રીતે પેલો મેં કીધું તેમ આયત સુરત શરૂ થતી અને પહેલો વાવ હોય તો તે સોગંદ માટે હોય છે. પણ અહીંયા 12મી આયત પછી એની 13મી આયત સળંગમાં જ છે. અહીંયા આ આયતમાં પેલું છે પણ સુરતમાં તો સળંગ ભાવ છે એટલે એના માટે એન્ડ અથવા તો અન્ય શબ્દો વપરાશે. લહુમ, કોઈ પણ લ હોય તો લકા એટલે તમારા માટે, લહુમ એટલે તેઓ માટે, હુમ સર્વનામ છે, ત્રીજો પુરુષ બહુવચન. ઉનકે લીએ, ટુ ધેમ. મસલન આપણે મીમ છે ને લામ, મિસાલ જે શબ્દ વાપરીએ છીએ એનો રૂટવર્ડ મીમ છે ને લામ છે. અને કોઈ પણ રૂટવર્ડને છેલ્લા અક્ષર ઉપર 2 જબર કે પેશ હોય તે સાદું નામ હોય અને જો આગળ અલ હોય તો તે ખાસ નામ થઈ જાય. અહીં કોમન નામ તરીકે, મિસાલ તરીકે એને એટલા માટે છે ધી નથી, એને એક્ઝામ્પલ, એક મિસાલ. અસાબુલ કરિયા આખું નામ છે ગામવાળાઓ, ગામના લોકો. અસાબ એટલે કમ્પેનિયન્સ ઓફ ધી વિલેજ. કરિયા એટલે વિલેજ અથવા તો બસ્તી અથવા તો ગામ, સિટી ગમે તે થઈ શકે. કમ્પેનિયન્સ ઓફ ધ સિટી. અને આ મિસાલ છે ને કંપની ઓફ ધ સિટી નામ છે ને આપણા પહેલા નામ આવે ને પછી વિશેષણ આવે. આપણા ગુજરાતીમાં પહેલા વિશેષણ અને પછી નામ આવે. મેં દર વખતે આપનું ધ્યાન દોર્યું છે. ઇઝ એટલે વેન. ઇઝ ને એઝા ને જે શબ્દો છે એમાં ઇઝ એટલે એનો અર્થ થાય વેન અથવા જબ. જા આ એટલે આવ્યા, આય, અને હા એટલે તેઓ, ઉનકે પાસ, ટુ ઇટ. અલ મુરસલુન, અલ શબ્દ છે ને મુરસલુન રસૂલ મીમ આગળ આવ્યો ને રેસીન ને લામ, સમાચાર, પૈગંબર કે સંદેશા લાવનારને સંદેશા માટે આ રેસીન ને લામ આવે છે. એનાથી ઘણા શબ્દ થાય છે. નામ બનાવવાનું હોય તો મુરસિલ એક વચન અને બહુવચન હોય તો છેલ્લે વાવનું નૂન લાગે છે એટલે મુરસલુન એટલે બહુવચનમાં અને આગળ અલ છે એટલે ધી મેસેન્જર્સ, રસૂલો. આખી આયતનો તર્જુમો જોઈએ. And present to them an example, the people of the city, when the messengers came to it. और आप उनके सामने मिसाल यानी एक बस्ती वालों की मिसाल उस वक्त का बयान कीजिए जबकि उस बस्ती में कई रसूल आए. આમાં કાઉસમાં શબ્દ આવ્યો છે એનામાં ઉલ્લેખ નથી પણ એક આનો અર્થ છે ગુજરાતી કે ઉર્દુમાં ફીટ બેસાડવા માટે આવા શબ્દ આપણે આમાં કાઉસમાં બતાવે છે. અને તેમને વસ્તીવાળાઓનું દ્રષ્ટાંત આપો જ્યારે કે તેમાં પૈગંબરો આવ્યા. એટલે કે આ રીતે પહેલી બીજા રૂકુની પહેલી આયત અને સૂર્ય યાસીન સળંગ 13મી આયતનો આખી આયતનો તર્જુમો છે. નેક્સ્ટ 14મી આયત જોઈએ. ઇઝ અરસલના, ઇઝ એટલે પછી આપણે ગયા વખતે ઇઝ એટલે વેન, જબ. અરસલના એટલે વી સેન્ટ. ના શબ્દ આવ્યો એટલે કે સર્વનામ છે પહેલા તરીકે. હમને ભેજા
આ ક્રિયાપદ છે ને આગળ નામ નૂન અલીફ છે એટલે સર્વનામનો પ્રત્યય છે. ખાલી યા હોય તો એક વચન હું માટે, પહેલા પુરુષ બહુવચન હોય તો ના આવે. અને એ રીતે આપણે આગળ જોઈ ગયા છે. એલે હિમ, એલા એટલે તરફ અને હિમ સર્વનામ છે, આપણે દર વખતે જોઈએ છીએ. એલા હિમ એટલે ઉનકી તરફ. ટુ મેસેન્જર્સ દો. હવે પેલું મેં અગાઉ પણ ગયા વખતે કીધું હતું કે એરેબિકની અંદર નામવાચક પેલા શબ્દો, નામવાચક નહીં સોરી, નંબર્સ એટલે કે આંકડાઓ શબ્દોમાં અંકો એ પહેલો બીજો ત્રીજો બતાવવા માટે એરેબિકની અંદર શું પેલી ઓલી છે તે મેં ગયા વખતે એકવાર તમને ચાર્ટ બતાવ્યો હતો આગલા એકાદ બે એપિસોડ પહેલા. ફરીથી આપણે એ ચાર્ટ જોઈ લઈએ કે એરેબિક અંકો છે. એરેબિકની અંદર અંકો છે. એ અંકો આપણે 1 થી 10 જેમ ગુજરાતીમાં અંગ્રેજીમાં લખીએ પહેલા એકડો લખીએ ને પછી શૂન્ય લખીએ તેમ એરેબિકમાં પણ ડાબેથી જમણે સુધી શરૂ થાય છે અંકોની સંખ્યા. એટલે પહેલા આ આવે અને પછી શૂન્ય આવે, પછી 100 હોય તો 101 હોય તો 1 0 પાછું 1 આવે, 2 3 એ રીતે આવે. પણ અંગ્રેજી ગુજરાતીમાં જે રીતે અંકો ડાબેથી જમણે લખીએ એમ જ અક્ષરો માટે જમણેથી ડાબે હોય છે, એના જેવું આ નથી. એટલે 1 થી 10 અંકોની આપણે અગાઉ પણ એકવાર વાત થઈ હતી કે 0 માટે 0, વાહિદ 1 હોય તો વાહિદ, ઇસ્નૈન એટલે કે 2. આમાં હમણાં જે આ આયતમાં જે ઇસ્નૈન જોયું એ ઇસ્નૈન એટલે 2. અને આજે આગળ એક બીજો શબ્દ સુલાસા આવશે એટલે સુલાસા એટલે 3. હવે અરેબિક ભાષાની અંદર અંકો છે એને નારી જાતિ તરીકે ગણવામાં આવે છે, સ્ત્રીવાચક તરીકે. એટલે દરેક નામની પાછળ 1 ને 2 ને બાદ કરતા બધાની આગળ તા આવશે. અને એરેબિકનો સાદો નિયમ, સાદા ઓલા પ્રમાણે તા આવે એટલે સમજવાનું કે નામ પાછળ તા લાગે તો સ્ત્રીવાચક નામ થઈ જાય. એટલે કે આ રીતે બીજો અને ત્રીજો, પહેલા 2 રસૂલ મોકલ્યા હતા, પછી 3 મોકલ્યા એના માટેના છે, પછી 4 માટે અરબા છે, ખમસા 5 માટે, સિત્તા એટલે સિત્તા સિત્તા 6 માટે, 7 માટે સબા, 8 માટે સમાનિયા, 9 માટે તિસા અને અશરા એટલે 10 માટે. અને 11 કેવું હોય તો અસરા વાહિદ, અસરા ઇસ્નૈન, અસરા સુલાસ એ રીતે આગળ ઉપર પણ આવે છે. અત્યારે આપણે ભાઈ બહુ ટાઈમ નથી એટલે આની ચર્ચા નહીં કરી. આપણે આ વચ્ચે આ અંકોનું શું પેલું સમજ છે એ માટે આપણે આ ચાર્ટ બતાવ્યું. 2 એટલે 2 અહીંયા મેસેન્જરની આગલા ઓલામાં મેસેન્જરની રસૂલોની વાત થઈ હતી એટલે અહીંયા રસૂલો નથી આપ્યા, ખાલી સંખ્યા આપી છે. 2 મોકલા ફકઝબુ હોમા, હોમા એટલે તેઓ બહુવચનમાં છે. બટ ધે ડિનાઇડ બોથ ઓફ ધેમ. આ 2 દ્વિવચનની અંદર પહેલામાં હુમ, સ્ત્રીવાચક હોય તો હુમના, અને દ્વિવચન હોય તો હુમા આવે છે. એટલે કે હુમનું બહુવચન ને હુમા દ્વિવચન. એટલે કે દ્વિવચન તરીકે હુમા. ફકઝબુ ફ એટલે પસ એટલે બટ ગમે તે, અને કાપ છે ને 2 રૂટવર્ડ છે એ જૂઠાવાળા માટે હોય છે. એટલે ફકઝબુ હુમા, હુમા એટલે 2 માટે છે, બંને માટે. હુમ હોય તો બધા માટે. અહીંયા જે હુમ છે ઉનકી તરફ છે, ધેમ ઉનકે છે એટલે બહુવચન છે એટલે હુમ છે. દ્વિવચન સર્વનામ હોય ત્રીજો પુરુષ તો હુમા આવે છે. ફઅસજના સો વી સ્ટેન્ડન ધેમ તો કુવત દી હમને. 2 સાલે સિંહ વિથ એ થર્ડ, તીસરે કે 7. 2 શબ્દ અહીંયા 2 આવ્યું અવ્યય તરીકે છે. સુલાસા અને આગળ 2 આવ્યું એટલે સાલિતીન થઈ ગયું. અને અમને જ અંકોમાં જોઈએ તો ત્રીજાની વાત છે અહીંયા. ફકાલુ, ફ એટલે પસ અથવા તો એન્ડ, અને કાલુ એટલે તેઓએ કહ્યું. બહુવચન કાલા હોય તો 1 વચન, કાલુ હોય તો ત્રીજો પુરુષ બહુવચન. પછી ઇન્ના એટલે બેશક હમને. આ નૂન ને પાછળ નૂન અલીફ આવ્યું એટલે ખાલી નૂન પછી અલીફ ના હોય તો ખાલી ઇન્ના બેશક, એટલે પાછળ અલીફ આવે તો બેશક હમ. એલેકુમ, એલે એટલે તરફ, અને તુમ એટલે તુમારી. આ બીજો પુરુષ બહુવચન નું પ્રત્યય. જેમ અહીંયા ના આવ્યું પહેલો પુરુષ બહુવચન, કુમ બીજા પુરુષ બહુવચન. મુરસલોન આર મેસેન્જર્સ એટલે ભેજે. રસૂલ છે એની આગળ મીમ આવ્યું.
રેસીન ને લામ એ રસૂલ સંદેશાને લગતા કોઈ પણ શબ્દ બનાવવા માટે આ 3 શબ્દો રૂટવર્ડ છે. અને આગળ મીમ લાગે તો તે નામ માટે હોય છે, અને જો છેલ્લે પાછળ વાવને નૂન લાગે તો એ નામનું બહુવચન હોય છે. બહુવચનના કેટલાક નિયમો છે, એની ચર્ચા ક્યારેક ભવિષ્યમાં કરીશું. આખી આયતનો તર્જુમો જોઈ લે. When we sent to them to, but they denied them. So we strengthened them with a third, and they said, Indeed, we are messengers to you. जब हमने उनके पास 2 भेजा, सो उन लोगों ने अव्वल उन दोनों को झूठलाया. फिर हमने तीसरे से तायद की, सो उन तीनों से कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे. उन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे हुए हैं. અહીંયા જે આવે છે ને, બેશક हम तुम्हारे पास भेजे हुए. જ્યારે અમે તેમની પાસે 2 પૈગંબર મોકલ્યા. પૈગંબર શબ્દ છે અહીંયા શબ્દ તરીકે ખાલી 2 જ આવે છે. પૈગંબર શબ્દ આપણે ઉમેરેલું છે. અને મોકલ્યા તો તેમણે બંનેને ખોટા ફેરવી દીધા. અને પછી અમે ત્રીજાથી તેમનું સમર્થન કર્યું. તેમણે કહ્યું કે અમને તમારી પાસે મોકલવામાં આવ્યા છે. 15મી આયત જોઈએ. 32 આયત સુધી છે, એટલે થોડા ઝડપથી જશું. કાલુ ત્રીજો પુરુષ બહુવચન. ઉन्होंने कहा माँ એટલે કે નોટ અથવા નહીં. અંતુમ એટલે તુમ. ઇલ્લા સિવાય કે અહીંયા તુમ અંતુમ હો સર્વનામ છે, તમે છો એટલા માટે અહીંયા મારનો શબ્દ નોટ છે. અંતુમ આગળ આવી ગયું છે, સર્વનામ છે. ઇલ્લા એટલે નોટ, મગર, બટ અને આર છે કૌંસમાં આવે છે, કારણ કે સાદો વર્તમાનકાળ છે. એટલે બસરુન હ્યુમન બિંગ, એક ઇન્સાન. મેં કીધું ને 2 સીન ને રે હોય તો હ્યુમન બિંગ્સને લગતા શબ્દો માટે આ રૂટવર્ડ છે. અને ઉપર 2 પેસ હોય તો તે સાદું નામ છે, કોમન નેમ. અને જો આને ખાસ નામ બનાવવું હોય તો આગળ અલ લાગે છે. હમણાં જ મેં વાત કરી છે. મિસલુના લાઈક અસ. અહીં નૂન આવ્યું એટલે અમે, એટલે મિસલા એટલે એક્ઝામ્પલ, અમારી જેમ. લાઈક અસ એટલે કે અમારી તરહ. મિસાલ શબ્દ ઉપરથી જ શબ્દ છે. વમા એન્ડ નોટ. અનઝલા આ ક્રિયાપદ છે. ઉતાયરું અલ રહેમાન હેઝ રિવીલ્ડ મોસ્ટ ગ્રેસિયસ નાઝિલ કી રહેમાન ને. અનઝલા ક્રિયાપદ છે ને પાછળ જબર છે, એટલે ત્રીજો પુરુષ એક વચન અલ રહેમાન, એટલે પછી સાથે પાછું નામ પણ આપ્યું છે કર્તા તરીકે. મીન સઈ ઇન એનીથિંગ. ઇન એટલે નોટ, નહીં. અંતુમ તુમ યુ સર્વનામ છે, ત્રીજો પુરુષ બહુવચન. ઇલ્લા એક્સેપ્ટ, મગર, બટ. તકસેબુન એટલે કે જૂઠું બોલો. કાશિફ કાપ છે ને 2 ઉપરથી આગળ ત લાગ્યું. મેં પેલું જૂઠું બોલો છે એમ કહ્યું. બીજો પુરુષ બહુવચન હોય તો આગળ પ્રત્યય સર્વનામ આગળ સાદા વર્તમાન તા લાગે. અને જો ત્રીજો પુરુષ બીજો પુરુષ બહુવચન છે, જો ત્રીજો પુરુષ બહુવચન હોય તો તાને બદલે યા લાગે. અને છેલ્લે 3 અક્ષર રૂટવર્ડ પૂરા થાય પછી વાવને નૂન લાગે. એટલે અહીંયા તા છે એટલે બીજો પુરુષ બહુવચન થશે. લાઈંગ તુમ झूठ बोलते हो. આખી આયતનો તર્જુમો જોઈ લે. They said you are not but human beings like us, and the most merciful has not revealed a thing. You are only telling lies. अरबिक उर्दू अथवा तो हिंदी में जो है. उन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी तरह मामूली आदमी हो और रहमान ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम नरा झूठ बोलते हो. झूठे हो तक जे बोले झूठ बोलते हो शब्द खरे આપેલા સાદો વર્તમાન કરે છે, એટલે અહીંયા એ રીતે સિદ્ધ ક્રિયાપદ તરીકે જ લીધું છે. લોકોએ કહ્યું કે તમે તો અમારા જેવા જ મનુષ્ય છો, અને રહેમાને એટલે કે પરમ કૃપાળુ અલ્લાહે કોઈ વસ્તુ અવતરિત કરી નથી, તમે કેવળ જૂઠું બોલો છો. 16મી આયત જોઈએ. કાલુ તેઓએ કહ્યું. આ શબ્દ દર વખતે પરિચિત થઈ જ ગયા છે. રબ્બોના, રબ એટલે પરવરદિગાર, લોર્ડ, અને નાય લાગ્યું એટલે અમારે. બીજો પહેલો પુરુષ બહુ છે. અવર લોર્ડ, રબ હમારા. યા અલમા એન લામ ને મીમ ઇલ્મ ઉપરથી યા અલમો એટલે કે વો જાનતા હે, નોઝ. ઇન્ના એટલે બેશક, હમ. એલેકુમ તમારી તરફ. એલે એટલે તરફ એટલે ટુ, ને કુમ બહુવચન બીજો પુરુષ તમારી તરફ. લમુરસલુન અલબત્તા ભેજે હુએ હે. આ લામ છે અલબત્તા તરીકે છે, અને આર છે સાદો વર્તમાન કાળ છે, એટલે આર અહીં છેલ્લે આપણે ક્રિયાપદમાં જોઈએ એ રીતે અહીં કૌંસમાં આપ્યું છે.
They said, our Lord knows that we are messengers to you. उर्दू अथवा तो हिंदी में, उन रसूलों ने कहा हमारा परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं. આ રસૂલ શબ્દ નથી, ખાલી તેઓએ કહ્યું છે એટલે અમે કાઉન્સમાં બતાવ્યું છે. એવી જ રીતે ગુજરાતીમાં પણ તેમણે કહ્યું કે અમારો રબ એટલે કે પ્રભુ પાલનહાર જાણે છે કે અમને નિશ્ચિતપણે તમારી પાસે મોકલવામાં આવ્યા છે. 17મી આયત જોઈએ. વમા, વાવ એટલે એન્ડ અને મા એટલે નોટ. વમા અલયના, અલા એટલે ઉપર, ના એટલે અમારી, બીજો પુરુષ પહેલો પુરુષ બહુવચન અમારી ઉપર, અને ક્રિયા સાદો વર્તમાન કે હે છે, ઈજ છે, કાઉન્સમાં લખ્યું. ઈલા એટલે સિવાય કે એક્સેપ્ટ, મગર. બલાગુલ મોબીન, ધી કન્વેયન્સ પહોંચા દેના. મોબીન એટલે ખુલ્લમ ખુલ્લા. હવે આપણે પહેલામાં તફસીરમાં જોયું કે કુરાન શરીફ પડવાની માટે મોબીનને ધ્યાનમાં રાખીને પડવામાં આવે છે. મૌલવી સાહેબે વાત કરી તેમ કે પહેલા એક મોબીન પડી લેવાનું, પછી પહેલી અને બીજી મોબીન પડ્યો, અને પછી પહેલી, બીજી અને ત્રીજી મોબીન પડ્યો. એ રીતે મોબીન પણ ઈરાન શરીફ પડવાનો તરીકો બતાવેલ છે. એ પછી જે દુઆ માંગવામાં આવે તે કબૂલ થઈ જાય છે. આજના સંજોગોમાં આપ આનો અમલ કરી શકો છો. 17મી આયતને શબ્દ જોઈ લે. એન્ડ વી આર નોટ रिस्पॉन्सिबल एक्सेप्ट फॉर क्लियर नोटिफिकेशन, और हमारे जिम्मे तो सिर्फ वाजे तौर पर पहुंचा देना है. અને અમારા સિરે તો કેવળ સ્પષ્ટ રીતે પહોંચી દેવાનું છે. એટલે અમારી જવાબદારી આટલી જ છે, કહેવાનો અર્થ છે. 18મી આયત. કાલુ, ફરીથી આવ્યું. દે સેડ, ઉन्होंने कहा इन्ना बेशक हम, ततयरना એટલે વી સી એન ઇવિલ ઓમેન, મનુષ્ય સમજ્યા હે હમને. બે કુમ, બે એટલે ટુ, ફ્રોમ અને કુમ એટલે યુ. લ ઇન ઇફ, અલબત્તા મગર. લમ નોટ. તંતહુ યુ ડિસિસ્ટ તુમ બાજ આયે. લ નલ જો મન નકુમ, અહીંયા નકારાત્મક પહેલા છે તુમ બાજ આયે, અને આગળ ના આવ્યું તુમ બાજ ના આયા. બંનેને ભેગા કરીએ તો ગુજરાતીમાં આ રીતે તર્જુમો થાય, હિન્દીમાં કે ગુજરાતમાં. લનર જે મન નકુમ શ્યોરલી વી વિલ સ્ટોન યુ, અલબત્તા જરૂર સંસાર કર દેંગે તુમે. આ તુમે શબ્દ તુમે સંસાર કર દેંગે બદલા તુમે છેલ્લે એટલા માટે બતાવ્યું છે કે આ કુમ પ્રત્યય છે, એના સમન્વય એના તરીકે આપણે તુમે છેલ્લે બતાવ્યું છે. એટલે લગભગ મોટા ભાગનામાં અહીંયા પણ કુમ છે, યુ, તુમે, ફ્રોમ યુ, તુમે, આ બધા શબ્દો છે બને ત્યાં સુધી એના ક્રમમાં જે મિનિંગ મળી જાય એ રીતે લીધા છે. લયમસન કુમ, વા એટલે કે શ્યોર, વા એટલે કે અને, શ્યોરલી વી વિલ ટચ યુ, ઓર અલબત્તા જરૂર છુએંગે તુમે. મીનના, મીન એટલે ફ્રોમ, નૂન અલીફ આવ્યો એટલે પહેલો પુરુષ બહુવચન એટલે અસ. ફ્રોમ અસ, અમારી તરફ છે. અઝાબુન એ પનિશમેન્ટ, અહીંયા સામાન્ય કોમન નામ તરીકે અઝાબ છે, એટલે ઉપર બે પેસ છે, અલ નથી આગળ, અને એટલા માટે એ પનિશમેન્ટ અઝાબ. અલીમ એટલે પેઇનફુલ, દર્દનાક. ખૂબ જ પેઇનફુલ, દર્દનાક શબ્દ માટે અલીમ વપરાય છે. આખી આયત જોઈ લે. They said, indeed we consider you a bad omen. If you do not desist, we will surely stone you, and there will surely touch you from us a painful punishment. उन्होंने कहा कि हम तो तुमको मनुष्य समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे, और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ, अजाब ने यहाँ तकलीफ तरीके बताई वो पहुंचेगी. લોકોએ કહ્યું કે અમે તો અહીંયા ખાલી તેઓએ કહ્યું તો છે, પણ આ લોકો કહે છે અને સળંગ પહેલાની અંદર છે, એટલા માટે અહીંયા લોકોએ કહ્યું લખ્યું છે કે આમાં તો તમને અશુભ સમજીએ છીએ, જો તમે લોકો અટકશો નહીં તો અમે તમને પથ્થરોથી મારી નાખશું અને તમને અમારી તરફથી કઠોર તકલીફ પહોંચશે. 18મી પછી 19મી આયત જોઈએ. કાલુ, ફરીથી ઉन्होंने कहा તાયરુકુમ, your evil woman નુસત तुम्हारी માઆકુમ, with you. મા એટલે સાથે અને કુમ એટલે તમે. પુલાવ જો પુલિયા યુલ કાફિરુનમાં પણ આવે છે, લકુમ દીનુકુમ વલિયદીનની અંદર આ સુરતમાં પણ મા કુમ શબ્દ આવે છે. આ ઇન ઇઝ ઇટ બીકોઝ, क्या इसलिए कि ઝુકિર તુમ શબ્દ આવ્યો એટલે પાછળ અહીંયા લખ્યું છે. યુ આર
एडमोनिश नसीहत किए गए तुम नसीहत किया गए हो क्या इसलिए कि तुम नसीहत किए गए हो આ બંનેને સાથે જોડીએ તો આ રીતે આગળ પાછળ આ આગળ આવે ને આ પછી આવે બલ મગર ના બલકે અંતુમ એટલે તમે બહુવચન કૌમ એટલે પીપલ લોગ હો આ એક ક્રિયાપદને પાછળ બતાવે છે મુશરફૂન હદ સે બળકર ટ્રાન્સગ્રેસિંગ they said your omen is with yourself. Is it because you were reminded? Rather you are a transgressing people. ઉર્દુ અથવા તો હિન્દીમાં ઉન રસૂલોને કહા ઉન ખાલી શબ્દ આવે છે પણ સળંગ વાતમાં રસૂલોની વાત જે રસૂલોની જે આ વાત ચાલતી હતી એટલે માટે અહીંયા આપણે આમાં રસૂલ શબ્દ વાપર્યો છે અહીંયા રસૂલ શબ્દ નહીં ઉનોને જ આવશે ઉન રસૂલોને કહા कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ ही लगी हुई है क्या उसको नहुसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो તેમણે કહ્યું કે તમારું અશુભ તમારી સાથે તમારી છે એટલે તમારી સાથે છે શું એટલી વાત પર કે તમને શિખામણ આપવામાં આવી બલ્કે તમે હાથથી નીકળી જવા વાળા છો 20મી આયત છે વો જા આવ્યા જા એટલે આવ્યા ને ભાવ એટલે અને એન્ડ કેમ ઓર આયા મીન ફ્રોમ અક્ષા એટલે દૂર કે કિનારે છે અલ મદીના તું ઓફ ધ સિટી શહેર કે મદીના એટલે સિટી અને અલ શબ્દ છે અને મદીના પાછળ ત્યાં છે સ્ત્રીવાચક માટે રજોલુન એક માણસ આ સાદું નામ છે અલ નથી કોમન નામ તરીકે છે માણસ એટલે એક શખ્સ યશ આયા રનિંગ દોડતા હોવા કાલા હી સેડ ઓલામાં આપણે બધા બહુ છે તો કાલું આવતું આ એક માણસ છે એટલે કાલા આવ્યું યા કૌમિત તબેવું પેરવી કરો એ મેરી કોમ યા કોમ એટલે કે હે કોમ એટલે કે મારી કોમ તબેવું પેરવી કરો મુરસલીન the messengers in રસૂલોं की and there came from the farthest end of the city O man running he said oh my people follow the messengers और एक शख्स उस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया कहने लगा कि ए मेरी कौम इन रसूलों की राह पर चलो અને શહેરના દૂરના સ્થળેથી એક વ્યક્તિ દોડતો આવ્યો અને તેણે કહ્યું કે મારી જાતિના લોકો એટલે કે એ લોકો ઈસદૂતોનું અનુસરણ કરો રસૂલોનું અનુસરણ કરો 21મી આયત અતબેઉ તે બે ને આ એટલે ફોલો કરવા માટેના કોઈ પણ શબ્દ નામ બને અને તબા ઉપર તબેન તબેતા બેન શબ્દો આપણે જોઈએ છીએ એ રીતે આવે છે પેરવી કરો અને ઓર્ડર આપવા માટે અથવા તો આજ્ઞા શબ્દ બનાવવાનો હોય તો આગળ અલીફ લાગે છે ને તાની સાથે જોડાય છે આ તબેવું એટલે કે પેરવી કરો તબે તે બે ને આ પેરવી કરવા માટે છે મન એટલે ધોષ હું ઇનકી જો લા ડુ નોટ આસ્ક યુ નહીં સવાલ કરતે તુમસે લા એટલે નહીં યસ સવાલ છે એન્ડ લા સવાલ કરવો એટલે આગળ વર્તમાન કાળ માટે આગળ યા પ્રત્યય છે અને ત્રીજો પુરુષ બહુવચન અને અજરાને એટલે કે એની પેમેન્ટ કિસી અજરકા વ હુમ એન્ડ ધે હુમ એટલે તેઓ અને એન્ડ એટલે ધે મોહતદૂન હિદાયત આપતા હે હિદાયત ઉપરથી મોહતદૂન આવે નામ આવે છે ને છેલ્લે ભાવનું નામ આવે એટલે ત્રીજો પુરુષ બહુવચન नेक्स्ट जो है follow those who do not ask of you any payment and they are rightly guided ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और वो राह रास्त पर है એ લોકોનું અનુસરણ કરો જેઓ તમારી કોઈ બદલો નથી માંગતા અને તેઓ સીધા રસ્તે સીધા માર્ગ પર છે 22મી આયત વમા એન્ડ વોટ માં એટલે શું વોટ ને લી એટલે મારે માટે લા એટલે માટે ને યાદ પહેલો પુરુષે કોઈને પ્રત્યય એટલે મારે માટે લા એટલે નહીં નોટ આ બધો આઈ વર્શિપ મેં ઇબાદત કરતા હું મેં હમણાં જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું એમાં ઇબાદતના ઘણા શબ્દો આવે છે ફૂલ શરીફની પહેલી તમને કીધી હતી અને નોટ છે પહેલા આવ્યું ને ઇબાદત કરું છું ને નહીં એટલે કે ઇબાદત નથી કરતો આ બંનેની સાથે મિનિંગ એ રીતે થાય અલ્લજી તે કે જે ધ વન હુ ઉસકી જિસને
ફતરની પેદા કિયા મુજે, અહીંયા યા શબ્દ આવ્યો એટલે મને, વાય એલે એન્ડ ટુ હુમ, એન્ડ અને એલા એટલે તરફ ને હે એટલે તે, ઉચકી તરફ, તુરજઉન રજૂ ઉપર એ જીન ને એન ઉપરથી રજૂ ઉપરથી આવ્યું ને આગળ ટુ આવ્યું એટલે તુમ, અને વાવનું ના એટલે બહુ વચન છે. એન્ડ વાય શુડ આઈ નોટ વર્શિપ ही हु क्रिएटेड मी एंड टू whom you will be written. और मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और तुम सब इसी तरह लौटाए जाओगे. અને મુજે ક્યાં હો ગયા હે ને એને આપણે પહેલામાં સહેજ વાક્યને લચક આપવા માટે આ શબ્દો વપરાય. અને હું કેમ ઉપાસના ન કરું એ હસ્તીની જેણે મને પેદા કર્યા અને તેની તરફ તમને પાછા ફેરવીને લઈ જવામાં આવશે. 22મી આઈટમ. હવે 23મી જોઈએ. આ તક જ કોઈ પણ સવાલ પૂછવો હોય તો આગળ સમજા લાગે છે એટલે પ્રશ્ન પૂછવા માટે છે. આ તક જ શુડ આઈ ટેક મીન એટલે ફ્રોમ બિસાઇડ હિમ, ઉસકે સિવાય તું નહીં, આલે હતન ગોડ કુછ ઇલાહી, ઇલાહુ એટલે કે બંદગીને લાયક, ઇબાદતને લાયક, અને ઇલાહ એટલે ગોડ તરીકે છે. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહમાં ઇલાહા આવે છે, લા ઇલાહા નહીં કોઈ ઇબાદત કે લાયક સિવાય અલ્લાહ કે. ઇન એટલે કે ઇફ અગર, યોરિદના ઇરાદા करे मेरे साथ, अर रहमानो द मोस्ट ग्रेसियस रहमान, बेदुर्रिल्ला किसी नुकसान का, ला એટલે નહીં, નોટ ઉગની, વિલ અવેલ કામ આएगी, અનની ફ્રોમ, અન એટલે ફ્રોમ, અને મી યા એટલે મુझे અથવા મુझसे, શફાત હુમ ધ ઇન્ટરસેશન, શફાત ઉનકી, શિફાત ને પાછળ સર્વનામનું પ્રત્યે લાગ્યું તેમની શિફાત. શાયન એટલે કે એનીથિંગ કોઈ પણ વસ્તુ, શાય એટલે વસ્તુ અને સૈયન એટલે કુછ બી એનીથિંગ. વાવ અને લા એટલે વાવ એટલે અને લા એટલે નોટ. યુન ફેકુન નફા ઉપર છે, સોરી યુન કે જૂન વો બચા સકેંગે મુझे. આગળ જોઈએ આખી આયતની તર્જમો. શુડ આઈ ટેક અધર ધેન હિમ ફોલ્સ this is while if the most merciful intent for me some adversity, their intercession will not avail me at all, nor can they save me. क्या मैं उसे छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफा ना पहुंचा सके और ना वो मुझे बचा सके. શું હું તેના સિવાય બીજાઓને ઉપાસ્ય બનાવું જે રહેમાન પરમ કૃપાળુ મને કોઈ તકલીફ પહોંચાડવા ઈચ્છે તો તેમની ભલામણ મને કોઈ કામ નહીં લાગે અને ન તેઓ મને છોડાવી શકશે. 23મી આઈટમ પૂરી થઈ. 24મી આયત છે. ઇનની એટલે ઇન્ના અને પછી પાછળ પ્રતિ પેલો પુરુષ એક વચન એટલે ઇનની એટલે બેશક મેં. ઇન્ના નૂન અલીફ હોય તો હમ આવે અને યા છે એટલે એક વચન પેલો પુરુષ મેં. એજા એટલે કે ધેન, તબ, જબ. ઈશ એટલે વેન ને એજા એટલે તબ. લફી દલાલીમ શ્યોરલી વુડ બી ઇન, અલબત્તા ગુમરાહી में होऊंगा. मोबिन क्लियर खुले खुले. इंडीड आई वुड देन बी इन मैनिफेस्ट एरर. फिर तो मैं यकीनन खुली गुमराही में हूँ. निशंक તે વખતે હું એક સ્પષ્ટ પથભ્રષ્ટતામાં હોઈશ. 25મી. ઇન્ની આમંત બેરબ્બેકુમ ફસ્માઉન. ઇન્ની એટલે બેશક હું, અહીંયા યા શબ્દ આવ્યો એટલે પહેલા પૂરેક મારા માટે ને ઇન્ના એટલે બેશક. આમંતો આઈ હેવ બિલીવડ, ઈમાન લાયા મેં. ઇન્ની આમંતો બિલ્લા હે નથી આપણે આવતું ઈમાન મુઝમ્મિલ એટલે આમંતો એટલે આઈ હેવ બિલીવડ, ઈમાન લાયા મેં. બેરબ્બેકુમ ઇન યોર લોર્ડ. કુમ છે એટલે તમારા સામેવાળા બીજા પુરુષ બહુ છે. બે એટલે માટે, માં અંદર, રબ એટલે રબ લોર્ડ એટલે બે તમારે રબ પર. ફસ્મઉન સો લિસન ટુ મી. સીન મેન એન હોય તો
સાંભળવા માટે ને કોઈ પણ શબ્દ હોય એમાં 3 રૂટ વર્ડ છે. અને ફા એટલે પસ એટલે સો, અને અસ ફ ને પછી અસ્મ ઉન એટલે આજ્ઞાર્થ તરીકે છે. સમય ઉન અલીભાઈ એટલે અસ્મ ને વાવ ઉન વાવનું નહીં એટલે મુજે સુનો મુજે. કોઈ પણ આજ્ઞાર્થ વાક્ય હોય તો આજ્ઞાર્થમાં ત્રીજો પુરુષ નથી હોતો, પહેલો ને બીજો પુરુષ જ હોય છે. એટલે સામેવાળા માણસને જ આજ્ઞા આપવામાં આવી હતી છે. એટલે કે આ બીજો પુરુષ બહુવચન તરીકે વાવનું છે. Indeed, I have believed in your Lord, so listen to me. मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सबके रब पर ईमान ला चुका. હું તમારા રબ પર ઈમાન લાવ્યો તો તમે પણ મારી વાત સાંભળી લો. અહીંયા આપણે 17 આગળ પછી લીધું છે. 26મી આઈટમ જોઈએ. કિલદ ખોલી જન્ના કાલા યા લઈત કૌમી યાલમુન. કિલા ઇટ વોઝ સેડ, કહા ગયા. હવે આપણે અત્યાર સુધી કાલું ને કાલા અને ફૂલ એ 3 શબ્દોથી પરિચિત છે. પણ આ કિલા એટલે આમાં કહેવા માટેનું છે. ઇટ વોઝ સેડ. હવે તમે કાલું શબ્દમાં જોયું કે તેઓએ કહ્યું, ફૂલમાં તમે કહો એટલે કાલામાં કાલું ને કાલા હોય તો તેણે કહ્યું એટલે ત્રીજા પુરુષ એક હોય છે, કાલું હોય તો ત્રીજા પુરુષ બહુ છે. પણ આ કિલા છે એટલે ઇટ વોઝ સેડ. આમાં તેણે કે તેઓએ કે એવું કંઈ આવતું નથી. એટલે કે કોણે કહ્યું, કરતા કોણ છે એ, અથવા તો કોને કહ્યું. ઇટ વોઝ સેડ કોને કહ્યું એ આમાં શબ્દ આમાં આવતો નથી. ને આપણે ગ્રામરને આપને પણ અનુભવ હશે કે ગ્રામરની અંદર એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસ 2 શબ્દો હોય છે, 2 વાક્ય હોય છે. એક્ટિવ વોઇસમાં હોય એટલે કે કર્તા તરીકે કોઈ માણસ કર્તા તરીકે ક્રિયાપદની સાથે કર્તા તરીકે હોય તો તે એક્ટિવ વોઇસ કહેવાય. કારણ કે ક્રિયાનો કરવા વાળો અને ક્રિયાપદ બંને સાથે બતાવવામાં આવે છે. જ્યારે પેસિવ વોઇસમાં કર્મ છે એ ક્રિયાપદ કર્તા તરીકેનો રોલ ભજવે છે અને તેમાં કર્તા દેખાડવામાં આવતું નથી. એટલે ઇટ વોઝ સેડ એવું કહેવામાં આવ્યું છે, કહેવામાં આવ્યું એમ શબ્દ આપણે બોલીએ એટલે કે એમાં એ પેસિવ વોઇસમાં થયું. અને એટલા માટે આપણે જે થોડીક એક નજર આવે એક્ટિવ હોય ને પેસિવ હોય અરેબિક ભાષામાં શું છે એ પણ અત્યારે થોડોક ટાઈમ છે તો બતાવી દઉં. પહેલી જ વાર શબ્દ આવ્યો છે અને આવો શબ્દો આવે અને કેવી રીતે બને છે એ પણ હું તમને ટૂંકમાં બતાવી દઉં કે આ કેવી રીતે એક્ટિવ વોઇસ પેસિવ વોઇસ આવે છે. એટલે કે અત્યાર સુધીમાં આપણે જેટલા પણ વાક્યની ક્રિયાપદો છે તેમાં કર્તા નામ કે સર્વનામ અથવા ચાવીરૂપ શબ્દના રૂપે હાજર હતા. આપણે અત્યાર સુધી જે કંઈ ચર્ચા કરી તેમાં જેને અરેબિક ભાષામાં ફાલુલ માફૂફ કહેવામાં અથવા તો ફાલુલ માલુમ કહેવામાં આવે છે. કારણ કે વાક્યમાં આવેલ કર્તાને આપણે માલુમ તરીકે એટલે કે નામ કે સર્વનામ રૂપમાં જાણી શકીએ છીએ. જેમ કે હામિદે પત્ર લખ્યો, કતબા હામિદો મકતુબા. આમાં કતાબ ક્રિયાપદ છે, ત્રીજો પુરુષ એકવચન જ છે પણ સાથે કરતા પણ છે. અહીંયા હામિદ શબ્દ હોય તો તેણે પત્ર લખી એમ કહી શકાય. અને ત્રીજા પુરુષમાં ક્રિયાપદને પછી હામિદ કરતા તરીકે આવે છે એટલે કે હામિદે પત્ર લખી એમ કહી શકાય. આ વાક્યમાં આપણને ખબર પડે છે કે પત્ર લખનાર કોણ છે એટલે કે હામિદ કરતા છે. તેવી જ રીતે તેણે પત્ર લખ્યો, કતાબા મકતુબા. આ અરબી વાક્યમાં પણ ક્રિયાપદના ભૂતકાળમાં પણ ત્રીજો પુરુષ એકવચન રૂપમાં તે સર્વનામ છુપાયેલું છે ગર્ભિત એટલે કે ત્રીજા પુરુષ એકવચન માટે. પરંતુ આ જ વાક્યને આ રીતે કહેવામાં આવે કે પત્ર લખ્યો અથવા પત્ર લખાયો તો આમાં કરતા એટલે કે લખનાર કોણ છે. આપણે અહીંયા નામ ન હોય તો પણ ત્રીજા પુરુષ એકવચન તરીકે આપણે તેણે લખ્યું એમ કહી શકીએ. પણ જો આમાં પત્ર લખ્યો એમ કહેવામાં આવે એમ કરતા એટલે લખનાર કોણ છે તેની ખબર ન હોય. આમાં બંનેમાં આપણે દેખાય પત્ર લખાયો એટલે પત્ર એ કર્મ છે પણ એ લખાયો એટલે કોના થ્રુ લખાયો કોણ લખ્યું નથી આમાં બતાવ્યું. એટલે કે જો વાક્યમાં કરતા કોણ છે તેની ખબર પડતી હોય તો તેને અરેબીમાં ફાલા માફૂફ એટલે કે સક્રિય કરતા વાચક ક્રિયાપદ એક્ટિવ વોઇસનું અરેબિક છે. આનું ગુજરાતી તર્જુમો છે. નિષ્ક્રિય કરતા વાચક ક્રિયાપદ એટલે કે પેસિવ વોઇસ છે. અને જે એટલે કે કર્તાની ખબર ન પડતી હોય તેને નિષ્ક્રિય કરતા વાચક મજહૂલ ફાલ એટલે ક્રિયાપદ, મજહૂલ એટલે નિષ્ક્રિય કરતા વાચક. એટલે કે આ રીતે આપણે એક્ટિવ વોઇસ ને પેસિવ વોઇસ અંગ્રેજી ગુજરાતીમાં પણ હોય છે તેવી રીતે એરેબિકમાં પણ હોય છે.
અને કરતા કાં તો ક્રિયાપદની અંદર ગર્ભિત સામાન્ય રીતે કોઈ પણ વાક્ય દરેક ભાષામાં તમે જોશો એમાં ઓછામાં ઓછું એક નામ અને એક ક્રિયાપદ તો હશે જ. ઘણી સિવાય કે આજ્ઞાત વાક્ય હોય તો એમાં ખાલી ક્રિયાપદથી ચાલે. ઉઠ, બેસ, ખા, જા, એને માટે હજી ગો, કમ, એને માટે કરતા સામેવાળી વ્યક્તિને આજ્ઞાતમાં બે જ વચન હોય છે, પહેલો ને બીજું, એટલે ઓટોમેટિક ખબર પડી જાય કે સામેવાળી વ્યક્તિ માટે છે. પણ સામાન્ય રીતે કર્તા અને ક્રિયાપદ ઓછામાં ઓછા બે શબ્દો તો હોય જ છે. પણ જો કર્તાનો ઉલ્લેખ ન કરવામાં આવ્યો હોય તો તેને ખાલી ક્રિયાપદ હોય તો તેની સાથે જો બીજું કહ્યું હોય તો તેને પેસિવ વોઇસ તરીકે, નિષ્ક્રિય કરતા હોય છે, ક્રિયાપદ તરીકે પણ કહેવામાં આવે છે. ગુજરાતીમાં એને આ રીતે કહેવામાં આવે છે. અરબી ભાષામાં હવે જોઈ લે કેવી રીતે બને છે. અરબી ભાષામાં કોઈ પણ ક્રિયાપદનું પેસિવ વોઇસ બનાવવું બહુ સહેલું છે, કારણ કે અરબીમાં ભૂતકાળના નિષ્ક્રિય ક્રિયાપદના રૂપ, એટલે કે ફા અલ્લાહ, ધારો કે ક્રિયાપદ છે, ક્રિયા કરે છે, એ પણ શબ્દ આમાં ફાલ એટલે સામાન્ય ક્રિયાપદ થાય, પણ કે તેણે કાર્ય કર્યું એમ જ કહી શકાય. તેનું એક જ વજન હોય છે અને તે છે ફોએલા. એટલે કે ક્રિયાપદના ત્રણેય અક્ષર ઉપર જબરને બદલે પહેલા અક્ષર ઉપર પેશ અને બીજાની નીચે ઝેર અને ત્રીજાની ઉપર જબર આવે છે. આમાં ત્રણેય બદલી જાય છે. અહીંયા જ્યારે ત્રણેયમાં એક જ હોય છે. દાખલા તરીકે નસર એટલે કે તેણે મદદ કરી, ભૂતકાળ તરીકે છે. આપણે ત્રીજો પૂરો આપણે કીધું મૂળ ક્રિયાપદ, એકવાર મેં કીધું ને મૂળ ક્રિયાપદ અને ત્રીજો પુરુષ એક વચન સીધા છેલ્લામાં છેલ્લું ક્રિયાપદનું રૂપ છે અને તેની ઉપર મોટે ભાગે ત્રણ રૂટ વર્ડ ઉપર ત્રણે પર જબર આવે છે. એટલે કે તેણે મદદ, આમાં નસર હોય તો આમ નસર મદદ કરવાના માટેનો રૂટ વર્ડ છે. એની પર આ રીતે હોય તો આપણે કહીએ કે તેણે મદદ કરી. અને આપણે હમણાં કીધું ત્યાં ઉપર પેશ આવે, બીજામાં નીચે ઝેર આવે ને ત્રીજામાં જબર આવે, તો એટલે કે તેની મદદ કરવામાં આવી. અહીંયા તેણે મદદ કરી અને તેની મદદ કરવામાં આવી, એટલે કે કર્તા તરીકેનું તેની તે છે કર્તા તરીકે આવી જાય છે. અહીંયા કર્તા તરીકે છે, અહીંયા કર્મ તરીકે આવી જશે. તેની મદદ કરવામાં આવી. એટલે કે જો નિષ્ક્રિય આપણે આ રીતે એક્ટિવ વોઇસ, પેસિવ વોઇસમાં આ રીતે એટલો ફેર છે. આનાથી આગળ આપણે બહુ ચર્ચા નહીં કરી. પણ કેમ બને છે આ શબ્દ ને આ શબ્દ, એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અને એના પછી આપણે હવે જોઈએ પોતે કીલા, આ કાલા બે જ શબ્દો છે, એટલે અહીંયા કીલા શબ્દ આવશે. યા આવ્યો પહેલા તરીકે, એટલે કિલત ખોલીલ જન્ના, ઇટ વોઝ સેડ, એન્ટર દાખિલ હો જાઓ. દખલ એટલે દાખલ થવું ઉપરથી, આમાં આની સાથે જોડે હાથ ખોલે. જન્નતો એટલે જન્નત, પેરેડાઇઝ. કાલા હી સેડ, યા લઈતા आई विश कौमी है मेरी कौम के लोग या लमून वो जान लेते हैं. હું એવું ઈચ્છું છું કે કાશ મારી કોમ આ જાણતી આ સમજી શકી હોય. इट वॉज सेड एंटर पैराडाइज, ही सेड आई विश माई पीपल कुड नो. उससे कहा गया कि जन्नत में चला जाए. कहने लगा काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता. ઈર્ષાદ થયો કે જન્નતમાં દાખલ થઈ જાવ. તેણે કહ્યું કદાચ મારી જાતિના લોકો જાણતા હોત. નેક્સ્ટ જોઈએ, ઝડપથી જોઈ લે, ટાઈમ વધી જશે. બેમાં બે એટલે સાથે અથવા તો માટે, ઉસકે ને માં એટલે કે જો, વોટ જો, બે વજા, બા વજા ઉસકે જો, ગફર બક્ષ દિયા મુझे. ત્રીજા પુરુષ એક મગ ફેરત આપણે જેમ કહીએ છીએ ને, તે ગેન ફેર ને રામ રૂટવર્ડ છે, એ રા એના પછી બક્ષ દિયા મુझे. લી એટલે કે લી આની અંદર આવી ગયો માટે ને હું ને રબ્બી અહીંયા પણ યા આવ્યું એટલે મારા રબ, મેરે રબ ने वजअलनी एंड प्लेस्ड मी और उसने बना दिया मुझे मिनल मुकरमीन द ऑनर्ड वंस, बाय इज्जत लोगों में से. ऑफ हाउ माय लॉर्ड हैज फॉरगिवन मी एंड प्लेस्ड मी अमंग द ऑनर्ड. कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाय इज्जत लोगों में से कर दिया. કે મારા પાલનહારે મને માફ કરી દીધો અને મને પ્રતિષ્ઠિત લોકોમાં કરી દીધો. 28 એન્ડ નોટ અંજલના, આ નૂન શબ્દ આવ્યું ઉતારવું અને અમે ઉતાર્યું, ઉતારા અમને અલ્લાહ અપોન કૌમે હિઝ પીપલ. હી હે શબ્દ આવ્યો એટલે ત્રીજો પૂરો એક વચ્ચે તેની કોમ. મીમ બાદ હે ઉસકે બાદ, મીન જુંદીન એન્ડ હોસ્ટ, કોઈ લશ્કર, અહીંયા એની બી આવશે, કોઈ લશ્કર
મેં સમાય મીન એટલે ફ્રોમ, આકાશ સમય એટલે આકાશ, આકાશમાંથી, હોમા કુન્ના એન્ડ નોટ વેર વી મુનઝલિન ઉતારને વાલે આખ્યા જલે, એન્ડ વી ડીડ નોટ સેન્ડ ડાઉન अपॉन हिम हिज पीपल आफ्टर हिम एनी सोल्जर्स फ्रॉम द हेवन नॉर वुड वी हैव डन सो। इसके बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर न उतारा और ना इस तरह हम उतारा करते हैं। અને ત્યારબાદ અમે તેની જાતિ ઉપર આકાશમાંથી કોઈ સૈન્ય ન ઉતાર્યું અને અમે સૈન્ય નથી ઉતાર્યા કરતા। આપણે કોમની વાત થઈ છે એ બધી વસ્તુ આપણે તફસીરમાં વિગતવાર જોઈ છે। 29મી આઈટમ, ઇન એટલે કે નોટ, કાન ઇટ વોઝ, ઇલ્લા, આ કાનના શબ્દ જે આપણે આ વોઝ છે, ઇઝ હોય કે ટુ બી હોય તો આપણે સાદા વર્તમાન કાળમાં ટુ બીના રૂપના શબ્દો જો આપણે અરેબિકમાં આવતું નથી સમજી લેવાનું હોય છે, પણ ભૂતકાળનું રૂપ હોય ટુ બીનું તો એને કાના કુંતા કાનું એ શબ્દ આવે છે, આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ ક્યારેક આપણે એની પણ ટુ બીના ભૂતકાળના રૂપનું કોઠો બતાવી દઈશ। ઇટ વોઝ, કાન છે એટલે વોઝ, ઇલ્લા મગર, સહતુન એ શાઉટ, વાહિદ હતું એક વન વાહિદ ઉપરથી, ફૈઝા તો એકાએક, હુમ દે ખામેદુન સબ બુઝ કર રહ ગયા। It was not but one shout and immediately they were extinguished। तो वह सिर्फ एक रोज की चीख थी कि एकाएक वो सब के सब बुझा गए। बस एक भड़ाको थयो तो एकाएक तो सब बुझाઈને રહી ગયા। 20મી આઈટમ, યા હસરતન, આકાશ હાય અફસોસ, અલ્લાહ એટલે ઉપર, ફોર અલ ઇબાદ એટલે ધ સર્વન્ટ, માં યા him not came to them, नहीं आया उनके पास, मिर रसूल एनी रसूल, कोई रसूल, इल्ला मगर, कानू यहाँ पाછું ભૂતકાળ આવ્યું, they did, ત્રીજા પુરુષ બહુવચનનું રૂપ છે, બેહી ભૂતકાળનું રૂપ છે ટુ બીનું, બેહી એટ હિમ उसका, यस्ताज़िऊन they mock, મજાક ઉડાતે। How regretful for the servants, they did not come to them any messenger except that they used to ridicule him। ऐसे बंदों पर अफसोस, कभी भी कोई रसूल उनके पास नहीं आया जिनकी हंसी उन्होंने न उड़ाई हो। अफसोस છે બંદાઓ પર જે ઈસ દૂત પણ તેમની પાસે આવ્યો તેની મજાક જ ઉડાવતા રહ્યા। 31મી આઈટમ, અલમ એટલે શું, આપણે નથી કહેતા આ શબ્દ છે પ્રશ્નાર્થ માટે આવે છે, સમજ્યા હોય અથવા અલીફ હોય ને લમ એટલે નોટ, અલમ યરાવ એટલે જોવું, क्या नहीं उन्होंने देखा, कम कितने ही, आहलकना वी डिस्ट्रॉयड हलाक कर दी हमने, हलाका ઉપરથી છે અને आहलक ના, कबल हुम बिफोर धेम, हुम शब्द છે પહેલા, कबल मिनल कोरूने उम्मतों में से लोग, ऑफ द जनरेशंस, अन्नहुम दैट दे, बेशक वो, અહીંયા सब अन्ना અને હું એલૈહિમ તેમની ઉપર, તરફ ઉનકે, લા યરજઉન વિલ નોટ રિટર્ન, રજૂ ઉપરથી છે ને ના છે એટલે નકારાત્મક છે, નહીં વો લોટેંગે, બંનેને સાથે અહીંયા એટલા માટે બતાવ્યા છે કે આ બંનેનો અર્થ નહીં લોટેંગે, ખાલી લોટેંગે ના નહીં એટલે નહીં લોટેંગે, અહીંયા પણ નહીં પહેલા લીધું છે। આગળ જે આખી આયતનું તર્જુમો જોઈ લે, હાઉ દેર not considered how many generations we destroyed before them, that they to them will not return। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनके पहले बहुत सी कौमों को हमने गारद कर दिया है, वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे। શું તેમણે નથી જોયું કે અમે તેમનાથી પહેલા કેટલીય જાતિઓને નષ્ટ કરી દીધી, હવે તે તેમની તરફ પાછી આવવાની નથી। નેક્સ્ટ છેલ્લી આયત જોઈ લઈએ। અહીંયા એન શબ્દ આવે એટલે સમજી લેવાનું કે અહીંયા રૂકુ પૂરું થાય છે। વ ઇન, વ એટલે અને, ઇન શ્યોરલી, કુલ્લુલ લમ્મા, ઓલ સબ, કુલ પરથી આવ્યું, અને લમ્મા એટલે લા એટલે મા એટલે મગર, જમીઉન ટુગેધર જમા ઉપરથી, જે મીન ને એનું બધે એનું બહુવચન છે, સબ કે સબ ટુગેધર બહુવચનમાં છે। લદઈના, લ એટલે બિફોર, હમારે પાસ,
મહાડરોન એટલે કે વિલ બી બાઉટ હાજર કિયા જાયેંગે. આખી આયતનો જોઈ લઈએ. એન્ડ ઇન્ડીડ ઓલ ઓફ ધેમ વિલ યેટ ટુ બાઉ પ્રેઝન્ટ બિફોર અસ. और नहीं है कोई जमात मगर यह कि वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे. અને તેમાંથી કોઈ એવો નથી કે જેને એકત્ર કરીને અમારી પાસે હાજર કરવામાં ન આવે. એટલે કે આ રીતે સૂર્ય યાસીનની બીજા રૂકુની 20 આયતોનો શબ્દ આયત ટુ આયત તર્જુમો પૂરો થાય છે. હવે આપણે આખી સુરતના તર્જુમો સળંગ સુરતના તર્જુમો જોઈ અને પછી આપણે આજના આ એપિસોડને વિરામ આપીશું. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون. اور آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کی مثال اس وقت کا بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں. وما علينا إلا البلاغ المبين. اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہے. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان
مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکے. إني إذا لفي ضلال مبين. پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں. إني آمنت بربكم فاسمعون. میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا. کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بجھا گئے. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی. આ રીતે યાસીન શરતના બીજા રૂકુની આયત નંબર 13 થી 32 સુધીના આખી રૂકુનો બધી આયતો એક સાથે તર્જુમો જોયો અને ઇન્શાલ્લાહ અહીંયા આપણે આજના એપિસોડને વિરામ આપીશું. ઇન્શાલ્લાહ નેક્સ્ટ એપિસોડમાં ફરીથી આપણે મળીશું ત્યારે યાસીન શરીફની આયત નંબર 33 રૂકુ નંબર 3 થી આપણે શરૂ કરીશું. દર વખતની જેમ આપને યાદ દેવડાવી દઉં તો અમારા એપિસોડો રેગ્યુલર આપણે મળતા રહે એવી જે આપણી ઈચ્છા હોય એને નોટિફિકેશન મળતા રહીએ તો અમારી આ ચેનલ ઉપર સબસ્ક્રાઈબ કરીને સબસ્ક્રાઈબનું બટન દબાવશો તો આપનું નામ રજીસ્ટર થઈ જશે અને જ્યારે અમે કોઈ પણ નવો વિડીયો અપલોડ કરીએ તો આપને એનું નોટિફિકેશન મળતું રહેશે. આટલી વાત સાથે આજના એ એપિસોડને આપણે વિરામ આપીએ છીએ. નેક્સ્ટ એપિસોડમાં ઇન્શાલ્લાહ ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा